Today we are going to see the last chapter, project appraisal. அதில் வந்து first you should know the meaning of capital budgeting. Okay, capitalனா general term நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்துருப்போம். Capital means the initial amount, the investing amount. Okay, which you are going to invest in your any kind of project or any kind of business. Okay, so for example, if I'm investing a certain amount for 5 lakhs in one project, definitely I'll be getting yield return in future. Okay, so நான் இனிஷியல் அமௌண்ட் 5 lakhs நான் வந்து அந்த பிஸ்னஸ் ப்ராஜெக்டில் போட்டிருக்கேன்னா அந்த ப்ராஜெக்டில் போட்ட காசு வந்து ஆப்வியஸ்லி ஐ வில் பி கெட்டிங் இட் பேக். ஓகேவா? இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிட்டர்னாக எனக்கு வந்து நான் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுவேன். அதிலிருந்து ஐ வில் லெஸ் மை capital amount. So here we are going to study about the payback period. For example, நீ 5 lakhs போட்டிருக்க ஒரு பிஸ்னஸில், அப்போனா நீ அந்த பிஸ்னஸில் வந்து த்ரூ அவுட் த பிஸ்னஸ் நீ எந்த டைமில் how long it is taking you to get back the initial amount. ஓகேவா? அதுதான் நீங்கள் இந்த சாப்டரில் படிக்க போகிறீங்க. ஸோ தட் இஸ் பே பேக். நம்ம இந்த ரிட்டர்ன் பேக், இந்த கேபிட்டலை ரிட்டர்ன் பேக் வாங்குகிறோம், அது என்னன்னு வார்த்தை சொல்கிறோன்னா பே பேக். ஓகே, ஸோ தேர் ஆர் ஃபியூ மெத்தட்ஸ். I'll show you the method. See the definition even. Okay, and we'll move on to the types: traditional method and modern method. Traditional method la you have payback period method, average rate of return or accounting rate of return method. Then modern method la you're having a net present value method, or this is also called discounted value method. Okay, adukapram profitability index method, internal rate of return method, then one more discounted payback method. So these are the types of method through which you are going to know or going to calculate the payback period. Okay, I'll show you the meaning of payback. See, payback means payback period helps to determine the length of time period to recover the initial cash. Okay, so it is the length, you are going to calculate the length of the period, okay, or time period, that how long it is taking to recover your initial amount. Okay, that is the main aim, ultimate aim. So you will be having, for each and every method you will be having a format. Okay, I'll discuss it with you. So for this payback method, first method ku format parunga, cash or estimated saving. Sila question la cash nu kuduthirupanga or sila question la estimated saving kudupanga. Adula you have to add additional cost, you have to less additional cost if any. Adukapram you will get, நீங்கள் மைனஸ் பண்ணுவேன்னா what you will get is profit before tax. You should understand the each and every line. Profit before tax and before depreciation. நீங்கள் சேல்ஸ்லேருந்து அடிஷ்னல் காஸ்ட்டு மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா you will get profit before tax. ப்ராஃபிட் வந்துருச்சு, அந்த ப்ராஃபிட் வந்து டேக்ஸ் கட்டுறதுக்கு முன்னாடியும் டெப்ரிஷியேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியான வேல்யூ ப்ராஃபிட். ஓகேவா? அதில் நீங்கள் லெஸ் டெப்ரிஷியேஷன் பண்ணிங்கன்னா you will get the investment. Okay, அதில் that you will get profit before tax. இன்னும் டேக்ஸ் வந்து நீங்கள் இது பண்ணலாம், ஆனால் டெப்ரிசியேஷன் நீங்கள் வந்து லெஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன், அதில் நீங்கள் திருப்பி லெஸ் டேக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா you will get profit after tax. ஸோ ப்ராஃபிட் வந்து நீ டேக்ஸும் கட்டிட்ட, டெப்ரிசியேஷனும் பண்ணிட்டீங்க, depreciation less பண்ணிட்டீங்க. Okay, then you again add the depreciation value, you will get annual profit. Okay, or annual cash inflow.
இவ்வளோ உங்ககிட்ட ஆக்சுவலாக ப்ராஃபிட். திஸ் ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ இஸ் த ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் யூ ஆர் ஏர்னிங் இன் இயர்லி பேசிஸ். சரிங்களா? அந்த இயர்லி பேஸஸில் நீ அதுக்கப்புறம் டெப்ரிஷியேஷன் லெஸ் பண்ணுவீங்க, அதுக்கப்புறம் டேக்ஸ் லெஸ் பண்ணுவீங்கன்னா அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன். ஓகே, ஸோ பேபேக் பீரியட் இஸ் அ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் உங்களுக்கு தெரியும். அந்த அமௌண்ட்டும் இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச கேஷ் இன்ஃப்ளோவும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கண்டுபிடிச்சலாம். திஸ் ஒன் ஃபார்மேட். ஸோ we are going to see the first format, payback method, or questions. Listen. Illustration number 2. A project cost 5 lakhs and yield annually a profit of rupees 80,000 after depreciation at 12% per annum, but before tax at 50%. Calculate payback period. ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்டில் வந்து அந்த ப்ராஜெக்டோட காஸ்ட் வந்து 5 lakhs. நீ இனிஷியலாக காசு போட்டிருக்கீங்க. அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதில் யூ ஆர் கெட்டிங் ப்ராஃபிட் ஆனுவலி 80,000 rupees. நீ அதிலேருந்து யூ ஆர் கெட்டிங் 80,000 ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன். அப்போ டெப்ரிசியேஷன் நீ ப்ராஃபிட்லேருந்து டெப்ரிசியேஷன் லெஸ் பண்ணி உனக்கு 80,000 தான் ப்ராஃபிட் இங்கே காட்டியிருக்காங்க. ஓகேவா? பட் அப்போ அந்த 12% டெப்ரிசியேஷன். பட் பிஃபோர் இந்த வேல்யூ வந்து ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் பிஃபோர் டேக்ஸ். இந்த ப்ராஃபிட் வந்து டெப்ரிசியேஷன் மைனஸ் பண்ணி இந்த வேல்யூ, ஆனால் டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணாத வேல்யூ. ஓகேவா? இப்போ நம்ம பீரியட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன். ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் கொஷனில் என்ன கொடுத்தாங்க? ப்ராஃபிட் 80,000 ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன். ஓகேவா? இங்கே பாருங்கள் வேர்ட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் பட் பிஃபோர் டேக்ஸ். ஸோ ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ? 80,000 வேல்யூ. இதில் லெஸ் டாக்ஸேஷன். டேக்ஸை வந்து இப்போ நம்ம லெஸ் பண்ணணும், இங்கே லெஸ் பண்ணலை. ஸோ 80,000ல் 50% டேக்ஸாக. அப்போ அது எவ்வளோ? 80,000ல் 50%னா 40,000. தென் யூ வில் கெட் அமௌண்ட் லெஸ் பண்ணிங்கன்னா 40,000. இந்த 40,000 வந்து ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன். ஆல்ரெடி டெப்ரிஷியேட் பண்ணி தான் 80,000, அதில் டெப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க டேக்ஸ். ஸோ யூ வில் கெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் டெப்ரிஷியேஷன். அதில் யூ ஹேவ் டு ஆட் நம்ம டெப்ரிஷியேஷன் எவ்வளோன்னு தெரியும், 12%. அப்போ இந்த 5 lakhல 12%னா எவ்வளோ? 60,000. ஓகேவா? அப்போ 60,000 டெப்ரிசியேஷன். அப்போ நம்ம 80,000 ஆக்சுவலாக ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கும், அதில் நம்ம 60,000 லெஸ் பண்ணவுன்னு கிடைச்ச அமௌண்ட் தான் 80,000. ஓகேவா? ஸோ அந்த 60,000 5 lakhல 12% 60,000. If you add these value you will get 1 lakh. This is annual cash inflow or annual profit after tax before depreciation. அப்படின்னா ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோனா நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் ஆனுவலாக நீ 5 lakhsல இயர்லி பேஸிஸில் உனக்கு 1 lakh ப்ராஃபிட் வருது. அந்த 1 lakh ப்ராஃபிட்டில் நீ 60,000 டெப்ரிஷியேஷன் பே பண்ணுறீங்க. 40,000 வந்து யூ ஆர் பேயிங் ஃபார் டேக்ஸ். சரியா? இதுதான் ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் யூ ஆர் ரிசீவிங். ஓகே, ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ பண்ணீங்க? 5 lakhs. ஆனுவலாக நீங்கள் எவ்வளோ இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறீங்க, இன்ஃப்ளோ பண்ணுறீங்க? 1 lakh. ஸோ when you divide this 5 yearsல இந்த 5 lakh நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணல, அந்த அமௌண்ட்டை ரெக்கவர் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், சிம்பிள் கான்செப்ட். கொஷின் என்னன்னு படிக்கணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ ஹாவ் டு மேக் இட் அரேஞ்ச். ஸோ கொஷின் வெரி சிம்பிள். யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த பேபேக் பீரியட். பேபேக் பீரியட்னா என்ன? நீ 5 லட்சம் போட்ட, 5 லட்சத்தை போட்ட காசை எத்தனை வருஷத்துக்குள்ளே நீ வந்து அந்த 5 லட்சத்தை நீ ரெக்கவர் பண்ணுவேன். அப்போ 5 years. எப்படி அந்த 5 years கண்டுபிடிச்சானா, அப்போ நீ வருஷத்துக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்து ஏர்ன் பண்ணுவேன்னு நீ ஃபஸ்ட்டு உனக்கு தெரியணும். அதுதான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 1 lakh. அது எப்படி தெரியும்? இங்கே கொஷனில் கொடுத்துட்டாங்க ப்ராஃபிட் 80,000. ஆனால் அது வந்து டெப்ரிஷியேஷன் அந்த ஒரு ப்ராஃபிட்டு, அந்த ப்ராஃபிட்டில் டெப்ரிஷியேட் பண்ணிவிட்டு உனக்கு இவ்வளோ கிடைக்கிது ப்ராஃபிட் அப்படின்னு. ஆனால் டேக்ஸ் ஒன்றும் அதில் நீ மைனஸ் பண்ணல சொல்லிட்டாங்க. அப்போ நீ ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் 80,000. இப்போ நீ டேக்ஸை லெஸ் பண்ணுறீங்க 40,000. யூ வில் கெட் 40,000 ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன். அதில் அப்போ டெப்ரிசியேஷனோட அமௌண்ட் எவ்வளோவா இருந்திருக்கும்? அதை நீ 5 lakhல 12% டெப்ரிசியேஷன்னா 60,000. இது ரெண்டுத்தையும்
இது ரெண்டுத்தையும் நீ ஆட் பண்ணால் you will get 1 lakh. அப்போ 1 lakh நீ per year you are earning. Okay, so 5 lakh divided by 1 lakh you will get 5 years. So 5 yearsல நீ வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்டை you will be getting back. Pay back. உனக்கு நீயே pay back பண்ணிக்கிறீங்க. Got it? Okay, we again move on to one more question based on payback method. Okay, so question என்னன்னா Kamaraj Limited is producing article mostly by manual labor and is considering replacing it by new machine. There are two alternative models P and R of the new machine. Prepare a statement of profitability showing the payback period from the following information. So they are replacing their older manual labors அவங்க replace பண்ணி new machines கொண்டு வராங்க. அதால் அவங்களுக்கு எவ்வளோ சீக்கிரத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்டை வந்து they are going to get. Okay, so machine P, machine R. So estimated life of the machine வந்து P இது வந்து 4 years, R இது வந்து 5 years. Then cost of machine வந்து 9,000 ஆச்சு, இது 18,000 ஆச்சு. And estimated saving in scrap அது எவ்வளோ சேவ் பண்ணால் 500, 800. Savings in direct wages 6,000, 8,000 அது சேவ் பண்ணி additional cost இதை மெயின்டெனன்ஸ்க்கு it cost 800 and 1,000 for this machine R, and additional cost for supervisionக்கு 1,200 அதுக்கு செலவாகுது, இதுக்கு வந்து 1,800. So last video we have seen that the format அதில் வந்து சேல்ஸ் டைரெக்டாக கொடுத்துருந்தாங்க, நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணோம். பட் இந்த கொஷனில் சேல் அப்படின்ற வார்த்தை கொடுக்கல. பட் ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் டீட்டெயிலாக பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் ஆர் எஸ்டிமேட்டட் சேவிங்னு கொடுக்கும். அப்போ அந்த எஸ்டிமேட்டட் சேவிங் தட் மீன்ஸ் சேல்ஸ்ன்னு நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணும். ஸோ எஸ்டிமேட்டட் சேவிங் இன் ஸ்கிராப், அது ஸ்கிராப்பை எவ்வளோ சேவ் பண்ணுதுன்னா இந்த மஷின் P வந்து 500. ஓகே, ஸோ மஷின் அதோட டைரக்ட் வேஜஸ். ஸோ இங்கே பாருங்கள் சேவிங்ன்ற டேர்ம் ரெண்டு தான் இருக்குது, எஸ்டிமேட்டட் சேவிங் இன் ஸ்கிராப் அண்ட் டைரக்ட் வேஜஸ். ஸோ யூ ஹேவ் டு டேக் போத் த அமௌண்ட் 500 and 600. யூ வில் கெட் 6,500. அதில் யூ ஹேவ் டு லெஸ் அடிஷ்னல் காஸ்ட் இஃப் எனி. இதில் அடிஷ்னல் காஸ்ட் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து மெயின்டெனன்ஸ்க்கு அடிஷ்னல் காஸ்ட் இவ்வளோ செலவாகுது அண்ட் சூப்பர்விஷனுக்கு இவ்வளோ செலவாகுது. ஸோ less 800 less 1,800. When you less 800 and 1,800 from 6,500, you will get 4,500. This will be called as profit before tax and before depreciation. இங்கே எங்கேயும் டேக்ஸும் வரல, இங்கே எங்கேயும் டெப்ரிசியேஷனும் வரல. ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் நம்ம பண்ணல, டேக்ஸும் நம்ம கட்டல. ஸோ இங்கே பிஃபோர் டேக்ஸ் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன். புரியுதா? ஸோ கொஷனில் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு டெப்ரிஷியேட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம டேக்ஸ் கட்டணும். ஜென்ரலி ஒரு கம்பெனியில் ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு டெப்ரிஷியேஷன் பண்ணுறோம், நெக்ஸ்ட்டு தான் டேக்ஸ் லெஸ் பண்ணி எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்துட்டு அதுதான் ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட்டு. அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் நம்மளோட வித் ஆர் எம்ப்ளாயீஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெப்ரிஷியேஷன் அமௌண்ட் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் த மஷின் 9,000 சொல்லியிருக்காங்க. மஷினோட எஸ்டிமேட்டட் லைஃப் சொல்லியிருக்காங்க, டைரெக்டாக வேர்ட் கொடுக்கல. டெப்ரிஷியேஷன் 5 years சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ 9,000 divided by 5 years உனக்கு டெப்ரிஷியேட் வேல்யூ யூ வில் கெட் 2,250. புரியுதா? இங்கே பர்சன்டேஜில் டெப்ரிஷியேஷன் கொடுக்கல நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 9,000 காஸ்ட்டாக அதில் 12% டெப்ரிஷியேஷன்னா 9,000 into 12/100 அப்படின்னு போட்டுருவோம். பட் அங்கே எதுவுமே கொடுக்காம எஸ்டிமேட்டட் லைஃப் ஆஃப் த மஷின் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் த மஷின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 9,000 divided by 4 போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் 2,250 will be our depreciation amount. ஓகேவா? இதை நீ இதில் மைனஸ் பண்ணினா யூ வில் கெட் 2,250. this will be called as profit before tax. ஒன்று டேக்ஸை வந்து நம்ம வந்து லெஸ் பண்ணல, ஆனால் டெப்ரிஷியேஷன் லெஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ this is a profit after depreciation பட் பிஃபோர் டேக்ஸ். புரியுதா? இங்கே டேக்ஸுன்னு ஒரு அமௌண்ட் எங்கேயுமே கொடுக்கல, மேலேயும் கொடுக்கல எங்கேயும் கொடுக்கல. அப்போ டேக்ஸை நம்ம இக்னோர் பண்ணணும், நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் லெஸ் டேக்ஸ் நில்லுன்னு போடணும். எதுவுமே வேல்யூ கொடுக்காதனால நில் போடணும். ஓகேவா? தென் யூ வில் கெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன். மேம் இங்கே தான் கொடுக்கலையே நில், எந்த அமௌண்ட்டு கொடுக்கலையேன்னா ஓகே இங்கே கொடுக்கல, ஆனாலும் நில்லாக இருந்தாலுமே நம்ம அந்த ஃபார்மேட் படி போயிட்டோம்.
நம்ம டெப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டோம் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன். இதுவும் ஆஃப்டர் டேக்ஸ். ஓகே, வேல்யூ இருக்கோ இல்லையோ வி வில் பி கால்ட் இட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு வரும்போது ஆஃப்டர் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன். ஓகே, இப்போ இதுதான் ஆக்சுவலான அமௌண்ட். என்ன அமௌண்ட்டு? ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் ஆஃப்டர் டேக்ஸ். அப்போது பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் லெஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் ஆக்சுவல் அமௌண்ட் எவ்வளோ, ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருந்திருக்கும்? அப்போ ஆட் டெப்ரிசியேஷன் வேல்யூ. இங்கே எவ்வளோ 2250, அந்த 2250 ஆட் பண்ணால் யூ வில் கெட் 4500. ஸோ திஸ் வில் பி ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ. அப்போனா ஆனுவலாக இவ்வளோ காசு வந்து இன்ஃப்ளோ ஆகுது வித் திஸ் machine P. அதே மாதிரி தான் சேம் யூ ஹாவ் டு ஒர்க் அவுட் ஃபார் திஸ். ஓகே, when you are getting this, look at this. அப்போ பேபேக் பீரியட் கால்குலேட் பண்ணோம். அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவைடட் பை ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ பண்ணீங்க? லுக் அட் த கொஸ்டின். 9000 இன்வெஸ்ட்மெண்ட், காஸ்ட் ஆஃப் பி மிஷின். அப்போ இதுதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நீ 9000 கொடுத்து வாங்குற. அப்போ 9000 டிவைடட் பை ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ. இந்த 9000 மிஷின் வாங்குறதுனால உனக்கு வருஷத்துக்கு 4500 யூ ஆர் கெட்டிங் எஸ் அ ப்ராஃபிட். அப்போ டிவைட் பண்ணினா 2 இயர்ஸ். 2 இயர்ஸில் போட்ட காசை நீ எடுத்துடலாம். 9500 2 இயர்ஸ், இன்னொரு வருஷம் 9500 + 9500 இட்ஸ் 4500 + 4500 இட்ஸ் 9000. அப்போ 2 இயர்ஸில் நீங்கள் இனிஷியலாக போட்ட 9000 அமௌண்ட்டை யூ வில் பி கெட்டிங் இட் பேக். யூ ஆர் ஈல்டிங் த ரிட்டர்ன். புரியுதா? இதுதான் சம்மு. ஸோ வென் யூ லுக் ஃபார் த கொஷின் மெஷின் நம்பர் P 800 given question, estimated saving, then direct wages, estimated saving in direct wages. You will, when you add these 8800 less, you have to additional cost for maintenance and supervision. When you minus this, you will get 6000. இதுக்கு depreciation போடணும். அப்போ இதோட வேல்யூ வந்து 18000 divided by 5. You will get 3600 as depreciation. மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிஃபோர் டேக்ஸ் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன். டேக்ஸ் எதுவுமே இல்லை, நில் போட்டாச்சு, திருப்பி அதே வேல்யூ தான் வருது. இதை என்ன சொல்லுவோம்? ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன். அதுக்கப்புறம் நீ டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட்டை திருப்பி இங்கே ஆட் பண்ணுன்னா வாட் யூ வில் கெட் 6000. தட் இஸ் ஆனுவலாக உனக்கு கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஆகுது. அப்போது மஷின் வந்து 18000க்கு நீ வாங்கின, இன்வெஸ்ட் பண்ண, ஆனால் வருஷத்துக்கு உனக்கு 6000 கிடைக்குது. ஓகேவா? நீ இந்த 6000 வச்சு இங்கே பாருங்கள், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ? 18. இயர்லி how much you are earning? 6000. when you divide this 3 yearsல you will 3 yearsல you can recover the amount 18000. that's it, sum. so which machine is better? which machineல, எந்த machineல வந்து நீங்கள் சீக்கிரமாக உங்களோட இனிஷியல் அமௌண்ட் போட்ட காசு ரிட்டர்ன் வருது? அப்போது machine P is preferable because of its shorter payback period. போட்ட காசை ஈஸியாக சீக்கிரமாக ரெக்கவர் பண்ண முடியுது machine Pல as compared to machine R. got it? okay, let's move on to the another question based on the payback period. so this question has asked in your 10 markla கேட்டிருக்காங்க இந்த question. okay, question number 9. Future Limited is a company name. Future Limited is considering 2 projects. Each required an investment of 10,000. The firm's cost of capital is 10%. The net cash inflow for the investment in 2 projects A and B are shown as follows. Okay, so Future Limited, it is a company where they are considering 2 projects. அவங்க வந்து 2 ப்ராஜெக்டை கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? அதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் வந்து 10,000 rupees தான். ஓகேவா? 10% காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் வந்து 10%ல 10,000, அதுதான் 10,000 rupees அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க 2 ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்குமே. ஓகேவா? நோ அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ப்ராஜெக்ட் 2 ப்ராஜெக்ட்ஸோட நேம் என்ன? ப்ராஜெக்ட் ஏ, ப்ராஜெக்ட் பி. அதோட கேஷ் இன்ஃப்ளோனா அந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே கேஷ் எவ்வளோ இன்ஃப்ளோ ஆகுது, கேஷ் எவ்வளோ அதில் போட்டிருக்காங்க. அவுட்ஃப்ளோ என்ன? கேஷ் வெளியில் போகுது. இன்ஃப்ளோனா அந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே கேஷ் இன். I think you will be getting my point. okay, so yearly basis கொடுத்துருக்காங்க. first year, second year, third, fourth, fifth, 6 years.
அண்ட் ப்ராஜெக்டில் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயரில் 5000 கட்டுறாங்க, ப்ராஜெக்ட் பீரியட் 1000, செகண்டில் 4,3,1 அண்ட் இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து இயர்லி பேசிஸில் அவங்க வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸில் காசை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா. த கம்பெனி ஹேஸ் ஃபிக்ஸ்ட் 3 years பேபேக் பீரியட். கம்பெனி வந்து 3 years பேபேக் பீரியட் ஃபிக்ஸ்ட். 3 வருஷத்தில் போட்ட காசை ரிட்டர்ன் வரணுன்றது அவங்களோட எய்ம். ஓகேவா. ஸோ ஸ்டேட் விச் ப்ராஜெக்ட் ஷுட் பி accepted. இந்த ரெண்டுத்தில் எது வந்து அவங்க கொடுத்த டேர்முக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். லுக் அட் த கொஷின், லுக் அட் த சொல்யூஷன். ஸோ calculation of payback period, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் வந்து 10,000 ஈச். ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கும் 10,000. ஸோ நீங்கள் வந்து இயர் போடணும். வெரி சிம்பிள் சம் தான், 10 mark யூ கேன் ஈஸிலி ஸ்கோர். பெரிய பெரிய கேல்குலேஷன்லாம் வெரி சிம்பிள் கேல்குலேஷன். ஸோ இயர் போட்டு கொஷினில் கொடுத்து அப்படியே இயர் எத்தனை இயர் கொடுத்துருக்காங்க அத்தனை இயர் போட்டணும். தென் ப்ராஜெக்ட் ஏ அதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோ, 10,000. கேஷ் இன்ஃப்ளோ கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோவோட டீட்டெயில் கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே எழுதுறீங்க. இங்கே லுக் அட் திஸ் கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ யூ ஹாவ் டு ரைட் இட் டவுன் ஹியர். அண்ட் இது வந்து ப்ராஜெக்ட் பி ஓடுது, இங்கே கேஷ் இன்ஃப்ளோ. இங்கே வந்து கியூமுலேட்டிவ் கேஷ் இன்ஃப்ளோ. கியூமுலேட்டிவ்னா ஓவரால். ஓகேவா, டோட்டலாக. ஓகேவா. ஸோ ஃபஸ்ட் இயரில் 5,000 போட்டாங்க, 5,000 இங்கே எழுதியாச்சு. செகண்ட் இயரில் அவங்க 4,000 போட்டாங்க. அப்போ ஆல்ரெடி 5,000 போட்டாங்க, அதில் திருப்பி செகண்ட் இயரில் 4,000. அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் 9,000. நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் இயரில் 3,000 போட்டிருக்காங்க. அப்போது ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் செகண்ட் இயர் ஆட் பண்ண எவ்வளோ வருது, 9,000. 9,000 3,000 12,000. நெக்ஸ்ட் அதேமாரி 12 இப்போ ஃபோர்த் இயரில் எவ்வளோ போட்டிருக்காங்க, 1,000 ஆட் பண்ணால் 13. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் இயரில் எதுவும் காசு போடல. ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் இயரில் எதுவும் காசு போடல. 13 ப்ளஸ் நெல்னா 0ன்னு அர்த்தம். 13 + நெல் 13, 13 + நெல் 13. நீ இப்படி ஆட் பண்ணாலும் 13,000 வந்திருக்கும். நீ இப்படி கேல்குலேஷன் பண்ணாலும் 21,000 வந்திருக்கும். ஏன் அப்படி பண்ணாமல் இப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா இயராக கவுண்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்க கியூமுலேட்டிவ் பண்ணுறாங்க. இயர்லி ஹவு மச் தே ஹாவ் இன்வெஸ்டட் அப்படின்னு. ஸோ இங்கேயும் அதே தான். 1,000 ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக கொடுத்தாங்களா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாங்களா. நெக்ஸ்ட்டு 1,000 + 2,000. இந்த 2,000 எங்கே வந்துச்சு, 1,000 இங்கேருந்து வந்துச்சு. ஃபஸ்ட் இயரில் 1,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க, செகண்ட் இயரில் 2,000. ஸோ 3,000. நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் இயரில் அந்த 3,000 இங்கே எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் இயரில் 3,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க. அப்போ 6,000. நெக்ஸ்ட் அந்த 6,000 இங்கே எழுதிட்டு ஃபோர்த் இயரில் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, 4,000. அப்போ ஆட் பண்ணால் 10,000. நெக்ஸ்ட் அது அப்படியே கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் இயரில் என்ன எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க, இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க 5,000, 15,000. நெக்ஸ்ட்டு 15, 6,000, 21,000. புரியுதா. அப்போது டார்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 10,000 ஈச். பட் எக்ஸஸாக ஆகிருக்கு, இங்கேயும் எக்ஸஸாக ஆகிருக்கு. லெட் சி. த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 10,000 இஸ் லைங் பிட்வீன். Listen, for project A, investment ₹10,000 is lying between second year and third year. ஓகே. ஸோ இங்கே பாருங்கள், 10,000க்கு தான் அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க. அது வந்து வேர் இட் இஸ் லையிங் பிட்வீன் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் இயர். இதுக்கு பிட்வீனில் தான் 10,000 அந்த வேல்யூ இருக்குது. 9,000க்கும் 9,000 10,000ஓட கம்மி, 12,000 10,000ஓட அதிகம். இதுக்கு நடுவில் தான் இட் இஸ் லையிங் தட் 10,000 rupees. ஸோ பேபேக் பீரியட் ஓட ஃபார்முலா இது. கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் ப்ளஸ் ப்ரொபோர்ஷனேட் இயர். அப்போ 2 years ஆகுது. வை 2 years? தீஸ் 2 yearக்குள்ளே லை ஆகுது அது. அதனால் 2 years ப்ளஸ் ஓகே 10,000. ஆக்சுவலாக எவ்வளோ சொன்னாங்க, 10,000 மைனஸ் 9,000. ஃபஸ்ட் இயர் 9,000 டிவைடட் பை 3,000. ஏன் 3,000னா தேர்ட் இயரில் அவங்க எவ்வளோ போடுறாங்க, 3,000. when you calculate this 2 இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 1,000 divided by 3,000 you will get 2.33 இயர்ஸில் அவங்க போட்ட காசு ரிட்டர்ன் இந்த 10,000 ரெக்கவர் பண்ணிடுவாங்க. எப்போ 2.33 இயர்ஸில் அவங்க ரிட்டர்ன் ஆயிரும். உங்களுக்கு காசு இன்வெஸ்ட் பண்ணது ரிட்டர்ன் ஆயிரும். ப்ராஜெக்ட் பியில் பாருங்கள், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் 10,000 எக்ஸாக்ட்லி லைங் ஆன் ஃபோர்த் இயர். கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக எந்த இயர், ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர், ஃபோர்த் இயரில் 10,000 எக்ஸாக்ட் வேல்யூ கிடச்சிச்சு. இங்கே எக்ஸாக்ட் வேல்யூ கிடைக்கல, 9,000 12,000 கிடச்சி. இங்கே எக்ஸாக்ட் வேல்யூ கிடச்சிச்சு. அப்போ கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் எவ்வளோ, ஃபோர்த் இயரில். ப்ரொபோர்ஷனேட் இயர்னா என்ன, பாதி இங்கே பாதி அங்கே, அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. அதனால 0 years. ஸோ 4 years. இந்த ப்ராஜெக்ட் பி அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணால் 4 yearsல அவங்க
அவங்க போட்ட காசை எடுத்துடலாம். ஆனால் விச் இஸ் ப்ரிஃபரபிள், எது அவங்க கொஷனில் என்ன சொன்னாங்க, 3 இயர்ஸ்க்குள்ளே முடிக்கணும்னா, அப்போ ப்ராஜெக்ட் ஏ இஸ் ப்ரிஃபரபிள். பிகாஸ் 3 இயர்ஸ்க்குள்ளே அவங்களோட போட்ட காசை ரிகவர் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஷார்ட்டர் பேபேக் பீரியட். கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? நத்திங். இங்கே கேல்குலேஷன் பெருசாக இல்லை. உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ அங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் சொல்லியிருக்காங்களோ அது இங்கே எந்த கொஷனில் எங்கே இருக்குது, எங்கே நீங்கள் டோட்டல் பண்ணால் லை ஆகுதோ அந்த அந்த இந்த பர்டிகுலராக இந்த பாயிண்ட் ஏல தான் உங்களுக்கு கேல்குலேஷன் இருக்குது. அப்போ டோட்டலாக 2 இயர்ஸில் லை ஆகுது. 9,000க்கும் 12,000க்கும் நடுவில் தான் 10,000 இருக்குது. அப்போ 2 வருஷத்துக்கு அடிப்படுது. அப்போ அந்த 2 வருஷம் 2 இயர்ஸ் எழுதுறோங்க, கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ். ஓகேவா? அப்போ 10,000 ஆக்சுவலாக அவங்க சொன்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் மைனஸ் இங்கே எவ்வளோ இருக்குது, ஃபஸ்ட் இயரில் 9,000 டிவைடட் பை 3. நெக்ஸ்ட் இயரில் எவ்வளோ அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, இந்த 3,000. ஓகேவா? அப்போ நீங்கள் 10,000 minus 9,000, 1,000 divided with 3,000, you will get 0.333. Then 2 years plus 0.33, 2.33 years you will recover 10,000 rupees. Very simple sum. Okay, look at the question now. So this is the calculation based on net present value. So that here comes the formula format. ஸோ கொஷனில் வந்து உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க, கேஷ் இன்ஃப்ளோ கொடுத்துருவாங்க. திஸ் இஸ் ஆல்சோ கிவன் இன் யோர் கொஷின். ஓகே, பட் இந்த கேல்குலேஷன்லாம் பண்ணாமல் எக்ஸாக்ட் இந்த வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க. அது எப்படி வருதுன்னா, ப்ரெசென்ட் வேல்யூ அட் 10%, அப்படின்னா 1 into 100 by 10%. இப்போ 20 கொடுத்துருந்தாங்கன்னா 100 + 20 120. அப்போ 100 divided by 120ன்னு வரணும். அதுக்கு பேஸ் பண்ணி கேல்குலேஷன் இருக்கும். ஓகேவா? அந்த அமௌண்ட்டை இங்கே எழுதிடணும். இங்கே எழுதிட்டு then 100 divided by 110, you will get this. Then this amount should come here, then you have to calculate. இப்படியே vice versa போகும். ஓகேவா? then இந்த amount எப்படி வரும்னா, when you calculate this into this, you will get the total amount. நீ எல்லாமே கிடைச்சவனா what you will get total present value. அந்த present வேல்யூவில் உனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட்டுன்னு கொஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை லெஸ் பண்ணினா you will get net present value. Okay, now look at the question. Project Z என்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் initially cost rupees 25,000. அதோட initial cost, that is investment. Okay, 25,000. It generated the following cash inflow. அந்த 25,000 இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட் இயரில் அவங்களுக்கு வந்து 9,000 கிடச்சிச்சு, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000 இவ்வளோ கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஆச்சு. அதோட ரேட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? 10% கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு இப்படி தான் இந்த வேல்யூ எப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த கேல்குலேஷன் பேஸில் தான் வந்துச்சு. இது கொஷனில் கிவன். ஓகே, டேக்கிங் த கட் ஆஃப் ரேட் ஹேஸ் 10%, suggest whether the project should be accepted or not. You have to solve the sum and you have to give whether this project should be accepted or not. This will be asked in your examination. Very simple sum தான். ஸோ ஒன்றுமே இல்லை, அப்படியே நீங்கள் எழுதுறீங்க. இயர் எழுதுறீங்க, கேஷ் இன்ஃப்ளோ கொஷனில் கொடுத்தது அப்படியே எழுதுறீங்க, நெட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ கொஷனில் கொடுத்துருங்க அப்படியே எழுதுறீங்க. இது எப்படி இந்த வேல்யூ வந்துச்சு இங்கே ப்ரெசென்ட் வேல்யூ அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை. ஹவ் யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை? லுக் அட் தி சம். 9,000 வெயிட் 9,000 into 0.909, right? You will get 8181. 8181 correcta? 8181 irka. So simply you have to multiply both these terms. You have to multiply these terms. 9,000 into 0.909, you will get 8181. 8,000 into 0.826, you will get 6,608. Then you have to multiply 7,000 into 0.76, you will be getting 5,225. 6,000 into 0.683, you will get 4,098. 5,000 into 0.621, you will get 3,105. When you get all this, multiply panna piragu kadasiya you have to add all these things. When you add, you will get 27,229. இவ்வளோ வந்து கேஷ் உங்கள் பிஸ்னஸில் வந்திருக்கு, ப்ராஜெக்ட் ஜெட்டில் வந்திருக்கு. அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண அமௌண்ட் எவ்வளோ? 25,000. ஓகேவா? அப்போ நீ மைனஸ் பண்ணினா you will be getting 2,000 positive வருது ஆன்சர். 2,249 பாசிட்டிவில் வருது. ஸோ சி, இந்த ப்ரெசென்ட் வேல்யூ எப்படி வருதுன்னா
present value at 10% multiply by cash inflow. Okay va? So positive la varudhu, idu the answer. What is the answer? Net present value. This is net present value. So project Z is preferable because positive value of the net present value. Simple. Mudinjit sum. Very easy. Again one more easy sum. So look at the sum. This is this method is average rate of return method. Okay, so let us read the question. Format is very simple. Okay, I'll explain the format even. See, calculation of average rate of return. So உங்களுக்கு questionல வந்து you have to two columns, particular amount. You have to write profit after tax and depreciation. Questionல கொடுத்துருவாங்க, after tax and depreciation they will give you amount year wise. So you have to write the year wise amount. Then what you have to do is when you add all those year values, you will get total profit after tax and depreciation. Okay, அதில் average profit after tax question என்ன உனக்கு இது calculation என்ன, average rate கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ average profit after tax and depreciation கண்டுபிடிக்க total profit after tax and depreciation divided by number of years. ஸோ இந்த டோட்டல் இருக்கா, இந்த டோட்டல் இங்கே எழுதிட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ், எத்தனை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸோட ப்ராஃபிட் கொடுத்தாங்களோ அது டிவைட் பண்ண you will get amount. Okay, then average investment. ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் கொஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க, ஸ்க்ராப் வேல்யூவும் கொஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. அது ரெண்டுத்தையும் டிவைடட் பை 2 you will get the average. Next இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா it is all about percentage. இங்கே நீங்கள் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்களா, இங்கெல்லாம் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம், அதோட பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆன் ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ இதோட வேல்யூ ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க, அந்த வேல்யூ டிவைடட் பை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மைனஸ் ஸ்க்ராப் இன்டூ 100 you will get some value in percentage. That will be the ARR on original investment, ARR on average investment. See, average investmentல இந்த வேல்யூ. ஸோ இதே தான், இதை இங்கே எழுதிட்டு ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்களா, அந்த வேல்யூ இங்கே போட்டு இன்டூ 100 பண்ணிங்கன்னா you will get some value in percentage. Now look at the question. A project require an investment of 5 lakh. ஏன்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து 5 lakh இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை. has a scrap value 20,000 after 5 years. 5 years கழிச்சு அதோட ஸ்க்ராப் வேல்யூ வந்து 20,000. It is accepted to yield profit after tax and depreciation. Questionல given என்னென்னா profit after tax and depreciation during 5 years. Profit after tax and depreciation, டேக்ஸ்க்கு அப்புறமும் டெப்ரிஷியேஷனுக்கு அப்புறமும் ப்ராஃபிட் என்னவோ அது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. 40,000, 60,000, 70, 50, 20. Calculate average rate of return. So this is the format. So ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் டெப்ரிஷியேஷன், ஏன்னா கொஷின்லேயும் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் டெப்ரிஷியேஷனோட வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் டெப்ரிஷியேஷன் ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், how many years? 5 years. It's look here 5 years. So 5 years. So first yearல 40,000, 60, 70, 50, 20 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 2,40,000. This is total profit after. இதோட டோட்டல் தானே, அப்போ என்னென்னு வரும் கீழே, டோட்டல் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் டெப்ரிசியேஷன். இப்போ இதோட ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும், ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் டெப்ரிசியேஷன். அப்போ இதோட டோட்டல் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ். டோட்டல் இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இவ்வளோ 1 2 3 4 5 கொஷனில் டேரெக்டாக கூட கொடுத்துருங்க 5 years. ஸோ நீ டிவைடட் பை 5 you will get 48,000. ஓகே, திஸ் இஸ் த ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் டெப்ரிசியேஷன். ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மைனஸ் ஸ்க்ராப் வேல்யூ. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க 5 lakh, ஸ்க்ராப் வேல்யூ எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க 20,000. when you minus 4,80,000 divided by 2,40,000. இது வந்து ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அதோட ஏஆர்ஆர் ஆன் ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன ஃபார்முலா, என்ன ஆவரேஜ், இது ஆவரேஜ் இதோட 48 average profit after tax divided by investment minus scrap value. 48 divided by 5 lakh minus 20,000 you will get, calculate panna into 100 you will get 10%. Then ARR on average investment, average profit, அதோட formula average profit after tax and depreciation divided by the average investment into 100 you will get 48,000 divided by average investment எவ்வளோ 2,40,000 into 100 you will get 20,000. Simple, very simple. These kind of question will be asked in your 10 mark and 5 marks.